السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پلان جو میں نے لکھا ہے سورۃ البقرہ کی چھٹی اور ساتویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر جو ایٹ لیسٹ مجھے سمجھ آئی ہے، اس میں میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ علم کی جو نئی ڈیفینیشن میرے تک پہنچی ہے تو اس پہ میں سوچ رہا ہوں عمل کرتے ہوئے پھر میں آج کچھ کافی ساری جو میری اپنی لائف سٹوری ابھی پچھلے سالوں میں رہی ہے تو وہ میں پھر ساری نکال دوں آج باہر۔ تو امید ہے اس میں اگر کسی کو نصیحت مل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی کہہ دوں کل والے لیکچر میں ایک سوال آیا تھا یا ایک بات کہی گئی تھی کہ سورۃ بقرہ کا نام کس وجہ سے رکھا گیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اگر وہ بھی بتا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو میں نے چونکہ پہلے لکھا تھا کہ میں ایک مودودی صاحب کی ایک تو ٹرانسلیشن یا تفسیر کو رجوع کر رہا ہوں اور ایک غامدی صاحب کی، تو غامدی صاحب نے تو نام کے اوپر ایز سچ زیادہ تبصرہ نہیں کیا۔ شان نزول اور وہ والی چیزیں میں پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے پھر اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ دعا اور جواب دعا اور جو ڈیٹیل بنی اسرائیل والی اور بنی اسماعیل والی میں بتا چکا تھا تو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن نام کی میں نے اس میں پڑھا ہے مودودی صاحب کے، تو اس میں بھی انہوں نے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ بھی اس صورت میں بکرا کا نام یوز ہوا ہے کیونکہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے، تو وہ ان کے نزدیک قرآن مجید کی ہر صورت میں اس تو قدر آپ گئی تھی وسیع چیزیں ہیں کہ اس میں آپ کر نہیں سکتے، کوئی جامع عنوان دے نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی نام کو چوز کر لیا تو اس کی کوئی بہت زیادہ کوئی پراپر ریزن نہیں ہے، تو اس کو پھر اسی طرح ہی سمجھیں کہ بس یہ ایک نام کے طور پہ یوز کیا گیا ہے اور یہ علامت کا کام ہے، اور اس کو سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پہ بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہی ہے وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا۔ تو جو اگر واقعات کو تھوڑا سا غور سے جا کے دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بے شک بعد میں جا کے ہم جب آگے جائیں گے تو ہم دیکھ بھی لیں گے کہ اس میں کیا مزید بتایا گیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا نام کے اوپر میں نے کرنا تھا۔ اب میں جاتا ہوں دوبارہ اسی چیز کے اوپر کہ چھٹی اور ساتویں آیت کا میں نے کہا تھا تو وہ میں بتاتا ہوں، سٹارٹ کرتا ہوں اس سے۔ اس میں کل ہم نے جو پڑھا تھا اس میں وہ 5 میں نے کہا تھا کہ وہ شرائط بتا دی گئی تھیں کہ بھئی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو قرآن سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، تو آگے وہ 5 ایک نشانیاں بتائی گئی تھیں اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا اپوزٹ اب اس کے آ رہا ہے کہ ترجمہ جس کا یہاں پہ کیا گیا کہ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ تو اس میں وہی غامدی صاحب کی بک کی طرف ہی پہلے جاؤں گا۔ تو مراد تو ادھر وہی ہے کہ اب بنی اسماعیل سے ہٹ کے توجہ اب الفاظ کی طرف دیکھیں تو لگ یہی رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف ہو گئی ہے، جس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہود یا اہل کتاب تھے جنہوں نے اس ٹائم کے مطابق اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو ان کے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے انہوں نے، غامدی صاحب نے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزنش کا مضمون سورہ کی اس تمہید میں نمایاں ہوتا ہے۔ گویا آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کی تبلیغ و دعوت میں کوئی کسر رہ گئی ہے، بلکہ یہ سر تاسر ان کے دل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا اس لفظ پہ یا اس چیز پہ اگر غور کریں کہ اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ، تو تھوڑا سا اگر اس کے اندر مزید باریکی کے اندر جائیں تو
इशारा यही मिलता है कि हकीकत उन पे वाज़ेह हो चुकी हुई है, उनको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, समझ आ चुकी हुई है। अब वो जानते-बूझते उसको ना मानने का फैसला कर रहे हैं। तो अगर इसको उसी टाइम के मुताबिक रख के देखें तो ये उस टाइम बनी इसराइल के लिए है, लेकिन असूली तौर पे हम लोग अपनी ज़िंदगियों में भी उस चीज़ को कर सकते हैं कि सारा हक हमारे सामने वाज़ेह हो चुका हुआ है, क्या हम पूरी तरह से मान रहे हैं कि नहीं? तो इसमें भी 2-3 जुमले जो इनके एग्ज़ैक्ट लिखे हुए हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन पे कुरान और पैगंबर की हक़ानियत अगरचे पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन महज़ अपनी ज़िद, हठधर्मी और अनानियत के बाइस वो इनकी मुखालफत कर रहे थे और उन्हें किसी तरह मान कर नहीं देना चाहते थे। तो ये हो गया और उसके बाद कर दिया कि भई इनके लिए बराबर है, तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, यानी अब इनको जो मर्ज़ी आप बताते रहें, ये नहीं मानेंगे। और फिर अगली जो आयत है उसके अंदर उसकी वजह बताई जा रही है कि अब आप खबरदार कर रहे हैं या ना करें, वो नहीं मान रहे, तो किस किस लिए नहीं मान रहे? तो वो वजह यहाँ से थोड़ा-सा पता चल रही है आपको कि इनके दिलों और कानों पर अब अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और क़यामत के दिन एक बड़ा अज़ाब है जो इनके लिए मुंतज़िर है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं सेकंड वाले हाफ में मैं बताऊँगा, जब हम ब्रेक कर लेंगे या तो उसके बाद। ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये जो कानून का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, जिसने मुझे चौंकाया है, जो फिर मैं इसकी डिटेल में गया हूँ कि अल्लाह ने कानून इस तरह का बनाया हुआ है और भई ये और भी कुछ कवानीन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये कि कौन-सी ऐसी बात का ज़िक्र किया गया है। तो इससे मेरी ज़िंदगी में अभी पिछले कुछ सालों में जो सवालात पैदा हुए थे और इंतहाई अहम सवालात थे, जिससे शायद आपको नसीहत मिल जाए, मुझे वो पूरी तरह से कम मेरे सामने वो चीज़ वाज़ेह हो गई है, तो इसको मैं एक पूरी डिटेल में जाके बताऊँगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा आप अभी वेट कर लें, अभी मैं सिर्फ़ यही तर्जुमा आगे कर लेता हूँ, कर लेता हूँ और कानून की तरफ मैं बाद में आता हूँ। अब मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है। अब आँखों पे पर्दा और उस चीज़ का एक वैसे क्या मतलब बनता है, तो इनके मुताबिक अगेन गांधी साहब के तो वो बता रहे हैं कि इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि आदमी के अंदर ईमान और हिदायत की जो दावत है, वो उसके दिलो-दिमाग और आँखों और कानों ही के रास्ते से दाखिल होती है। क्योंकि अगर आप ज़िक्र देखें तो आपके दिल पे कानों का ज़िक्र है और आँखों पे पर्दे का ज़िक्र है। अब उस चीज़ को थोड़ा-सा खोलें तो आपको पता चलेगा कि भई अगर हाँ, हिदायत मिल रही थी तो किन चीज़ों से मिल रही थी? दिमाग उसकी आँखों और कानों ही के रास्ते से दाखिल होती है और अगर ये जो अनफस व आफ़ाक की निशानियों पर बसीरत की निगाह डाले, उन पे गौर करे, खुदा के कलाम और दावत हक के अलमबरदारों की बातें सरापा गोश होकर सुने तो उसको हिदायत मिलती है और उन्हें देखने, सुनने और समझने से इनकार कर दे, तो गुमराही और ज़लालत की भूल-भलियाँ उसका मुकद्दर ठहरती हैं। ईमान व हिदायत की राह फिर उसके लिए हरगिज़ नहीं खुल सकती। तो ये वो थोड़ी-सी बात है जो इन्होंने मज़ीद इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है। अम, उसी टाइम के मुताबिक देखा जाए तो फिर ये बज़ाहिर इशारा मिलता है कि आप अहले यहूद पे या बनी इसराइल के ऊपर अब बताया जा रहा है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। असूल अगर मुतय्यन करें तो आप अपने ऊपर भी इसको मुतल्लिक़ कर सकते हैं कि भई अभी भी अगर कोई इंसान इस तरह की हरकत करता है तो ज़ाहिर-सी बात है, वो उसके ऊपर भी इसका फिर इतलाक़ होगा कि अगर वो नहीं मानता, जानते-बूझते सारा कुछ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बारीक सी चीज़ है, वो मैं बाद में अभी इसी कानून में बताऊँगा कि हम सारे कहते तो हैं कि हम मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं और ये सारा कुछ करते हैं और हम इस किताब को भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ़ मानना और असल में उसको इस तरह से मानना कि अब उसका अमल भी हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखने वाली है या गौर करने वाली है। अब इसी का
तर्जुमा मैं इनके इधर से भी देख लेता हूँ, मौदूदी साहब की तरफ से, तो उन्होंने भी कमोबेश इस चीज़ को किया है। अ, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है, ख़्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने इन उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। तो कमोबेश आप देखेंगे यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, सिर्फ जो डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो मोहर लगाने वाली बात है, इन्होंने वो कानून की जिक्र नहीं की, जिसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा मजीद देखना पड़ा कि ये कानून क्या चीज़ आ गई है कि अल्लाह का कानून इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैं जो लफ्ज़ी तर्जुमा है और सिवाय इस कानून की तफ़सील के बगैर थोड़ा-सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ कि अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई, अब मैं उस कानून की तरफ चलता हूँ कि जिसके ऊपर फिर मैं मज़ीद जब मैं गौर किया तो मुझे कि मेरे सामने भी क्या-क्या आया है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ मेरे सामने ये आई कि अलहदा एक वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन किया गांधी साहब ने, और उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि अगर पूरे कुरान को हमने तो अभी नहीं किया ना, तो वो कर चुके हैं और उन्होंने वो सारा कुरान पढ़ के तो उसमें से कुछ चीज़ें मुतय्यन की हैं कि अगर पूरा कुरान पढ़ें तो डिफरेंट जगहों पे जो इशारात मिलते हैं, तो उसकी उन्होंने समरी दी है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये उनकी समझ में ये इस तरह से आया है, और हम पढ़ेंगे तो आगे हमें भी क्लियर होता जाएगा कि 3 कानून हैं जो इस दुनिया में हम कार फरमा देखते हैं। और उसमें से सबसे पहला वाला जो है जिस पे हम सारों को बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी और वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ मोस्टली उसी के इन्वॉल्व होती हैं, वो है अम, आम तौर पे अल्लाह ताला का जो दुनिया में तरीका है आलमुल अस्बाब का, जिस पे सारे हमारे साइंटिफिक अलूम भी हैं। मैं उसको वो वाला मुश्किल लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करूँगा जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है उर्दू में। लेकिन उसको इल्लत मालूम कहते हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह लेता हूँ, 2 जमा 2 का कानून, कि उसमें लॉजिक इन्वॉल्व है, उसमें अल्लाह ताला ने इल्म इंसान को दिया है, जिस पे सारी साइंटिफिक नॉलेज है, कि आपको पता चल जाता है मैथ्स किस तरह से है, फिज़िक्स के लॉज़ क्या हैं, जब आपको चीज़ें पता चलती हैं, तो आप उस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते हो, मज़ीद सीखते जाते हो, तो अब तक दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली हुई है, इसी कानून के नज़दीक कि अल्लाह ने एक कानून बना दिया और उसमें भेज दिया बंदों को, जाओ अब एक्सप्लोर करो, देखो इस कायनात को, उसके राज़ों को देखो और वो सारी चीज़ें करो। इंसानों ने जहाज़ बना लिए हैं, मार्स पे मार्स रोवर को पहुँचा दिया, अब यहाँ से बैठ के उसकी सॉइल का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्स की सरफेस का, कि वहाँ पे क्या होता था। तो ये सारे वो कवानीन है कि इसमें मैथ्स के कुछ इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, फिज़िक्स के कुछ लॉज़ इन्वॉल्व हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई चीज़ें सामने आती जाती हैं, फिर उसकी बेस पे कोई नई थ्योरी पेश करते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेरी भी कमोबेश सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे है, और इस पे मतलब कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का कारखाना जिसको आप कह सकते हैं कि दुनिया है, कि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक कॉज़ होता है, कोई वजह होती है, कोई सबब होता है, तो वो आप सबब फाइंड करते हो, आप उससे लॉ का पता चलता है और उसके लॉ को फिर आप अपने मुताबिक यूज़ भी कर लेते हो। वो सारी चीज़ें कायदे के मुताबिक हो रहे हैं और उस कायदे के मुताबिक नताइज भी निकल रहे हैं। जब माचिस की तीली जलाई, आग जल उठी। अब आग के अंदर कपड़ा रखा, कपड़ा जल जाएगा। सारों को एक पता चल गया कि भई ये चीज़ होती है। तो इसी से हम बहुत सारी चीज़ें अख़ज़ करते हैं, अपने बहुत से इक़दामात करते हैं और उसमें हमें सबब भी पता चल जाता है। इंसान ने बड़ी गैर मामूली तरक्की भी कर ली है। नई दुनिया भी कह सकते हैं दरियाफ़्त हो रही हैं, और सारे के सारे साइंसी उलूम की बुनियाद इसी कानून के ऊपर है। एक चीज़ जो है, वो थोड़ा-सा गौर करने की है कि अल्लाह ने ये जो कानून बनाया है, वो सिर्फ़ हमारे लिए बनाया है। हम इस कानून के पाबंद हैं। अगर मैं कुछ करूँगा इस कानून के तहत रहते हुए, जो मैं काम आग जलाने की कोशिश करूँगा तो आग जल जाएगी। मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा तो हो जाएगी। अल्लाह इस कानून का पाबंद नहीं है।
اللہ نے ये मेरे लिए मुझे दिया है, लेकिन अल्लाह इसका पाबंद नहीं है। अब अमूमी तौर पे मैं अपनी ज़िंदगी की या अपनी चीज़ की मिसाल देता हूँ, तो मेरी सारी ज़िंदगी इसी पे ही है और अभी तक तकरीबन इसी पे ही चल रही है। कि बचपन से पैदा हुए, चौथी 5वीं जमात में गए, पढ़ाना शुरू कर दिया, जो चलो जी 1+1 करना शुरू हो गए, तो इसीलिए मैं वो 2+2 वाला कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा आसान लफ्ज़ों में। हम सारे पढ़ भी रहे हैं, हम सारे आगे भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचे, इंजीनियरिंग की, यहाँ पे किया, मास्टर्स कर ली, दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो जी सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी भी कर ली और अब नौकरियों में भी जाके वो वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इसी कानून के अंदर रहते हुए अ, तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई और मैं बता रहा हूँ कि ये तकरीबन मेरी लाइफ़ की स्टोरी है, जिससे मुझे सबक क्या मिले हैं, जिससे मुझे इस कानून का समझ क्या आया है। तो अब इस कानून का आपको समझ आ गया तो मैं दूसरे स्टेप में आपको लेके चलता हूँ कि एक आगे चलने से पहले थोड़ा-सा इधर एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि एक टर्म यूज़ की जाती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की। इस दुनिया में एब्सोल्यूट सेफ्टी नहीं कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है सादा अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ कि जिस तरह से आपके अंदर एक थोड़ा-सा डर खौफ होता है कि मेरी नौकरी चल रही है, अगर मेरी नौकरी ना रही तो मेरे पास कोई पैसे हैं कि नहीं, तो एक डर-सा बैक ऑफ द हेड रहता है। तो आपने 6-8 महीने के पैसे इकट्ठे कर लिए, साल के इकट्ठे कर लिए, 2 साल के या बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी आ गई कि भई हाँ, पैसा पड़ा हुआ है, नौकरी चली भी गई या कुछ मुश्किल टाइम आ गया, तो मेरे पास ये थोड़ा-सा पैसा पड़ा हुआ है। अ, तो ये मेरे काम आएगा और मुझे जो है ना हेल्प हो जाएगी इससे या वो चीज़ हो जाएगी। तो ये तकरीबन हर किसी इंसान में होता है। मेरे दिल में भी ये वाली चीज़ थी और मेरे दिल में शायद बढ़ते-बढ़ते कुछ ज़्यादा हो गई हो बाकियों की निस्बत कि भई हाँ, पैसा होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड में देखें तो बचपन में अगर थोड़ा-सा चलो माशी तंगियों से गुज़र के आप निकले और वो सारी चीज़ें हुई, तो पैसा लगा कि भई बहुत अहमियत है, पैसा हो तो इसमें ये हो जाता है, पैसा हो तो ये चीज़ हो जाती है। तो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला फैक्टर भी आ गया और ये चीज़ भी आ गई, जो पैसा हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बैठ गया, सारी ज़िंदगी चलते रहे, अब उस मकाम पे पहुँच गए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है और ज़हन अब पुरसुकून है कि भई हाँ, कोई ऊपर ऊँच-नीच होती है, तो मेरे पास पड़े हुए हैं पैसे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि इसी साइकोलॉजिकल सेफ्टी से दूसरा एक निकलता है कि इंसान को जब बीमारी आती है या कुछ होता है, तो उसमें पैसा भी अहमियत अदा करता है और दूसरा ये कि आप आपके ज़हन में एक वो हेल्थ सिस्टम या वो वाली चीज़ भी आती है कि भई हाँ, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना है। वजह पीछे क्या होती है कि आपके ज़हन में होता है एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी कि मैं सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो ये जो मुझे बताएगा इसको सारा कुछ पता होगा और ये मुझे सबसे अच्छे तरीके से डील करेगा। तो इंसान की एक अमूमी तौर पे ख्वाहिश होती है कि सबसे अच्छे डॉक्टर के पास, सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम में जाना है और लकीली कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं जिस कंट्री में अब बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बेस्ट कह लें, वन ऑफ द बेस्ट कह लें हेल्थ सिस्टम है। यहाँ पे अभी भी आजकल के टाइम पे देख लें तो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, डेथ रेट देख लें कि कितने बंदों की डेथ हो रही है, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कंपेयर करें बाकी मुल्कों के हिसाब से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे वाक़ई इंसानी जान की कदर की जाती है और बहुत, बहुत ही अच्छा हेल्थ सिस्टम है। तो ये 2 बुनियादें थीं जो मेरे ज़हन में थीं कि हाँ, पैसा हो तो मैं तकरीबन सारा कुछ कर सकता हूँ और मैं उस कंट्री में बैठा हुआ हूँ जहाँ अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो, ये सारी चीज़ें हों या बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई मसला नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। अब होता क्या है मेरे साथ? होता ये है मेरे साथ कि 1.5 साल पहले मुझे इत्तला मिलती है कि वालिद साहब बीमार हैं। वालिद साहब बीमार हैं और थोड़ा बहुत वो चलो शुरू के टेस्ट वगैरह हुए, सारा कुछ हुआ, तो पता क्या चलता है कि भई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि लंग्स कैंसर हो गया। अब मेरे दिमाग में एकदम बिल्कुल
क्योंकि मैं 2 + 2 के कानून को पढ़ चुका हूँ, मैं उसका इल्म तकरीबन हासिल कर चुका हूँ। मुझे एक थोड़ा-सा है कि नहीं भई मुझे चीज़ों की समझ आ जाती है और मेरे अंदर इल्म है ना, तो मुझे पता चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये ज़हन में आ रहा है कि भई ये क्यों हुआ है ना? और क्यों इस वजह से भी बीमार तो होते हैं, सारे होते हैं, किसी को ये बीमारी, किसी को ये बीमारी, किसी को ये। स्पेशली मुझे इसका इतना ज़्यादा असर क्यों हुआ कि ये उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस अपने वालिद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी एहतियात करते हुए गुज़ारी है, साफ-सुथरा खाना खाना है, पानी पीना साफ-सुथरा, हमें मना करना है कि बाहर से इस तरह की उल्टी-सीधी चीज़ें ना खाओ, गंदी बीमारियाँ हो जाती हैं। अंदर पानी पीना है, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करना है, तो हमें डाँटना है कि नहीं ये वाले काम ना करो, गंदी बीमारियाँ हो जाती हैं। सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया, मस्जिद जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे-साधे। दुनियावी इल्लूम में शायद इतनी महारत नहीं की, हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत किया है। अ, लेकिन अब वो सारी लाइफ़ आपके सामने है और आप पता चलता है जी लंग्स कैंसर हो गया और मैं थोड़ा पढ़ने बैठता हूँ अपनी तरफ से, भई हाँ, इल्म की मुझे समझ आ जाती है। तो उसमें 2 + 2 कानून के मुताबिक ये हुआ क्यों है? व्हाय? हाउ की मैं बात नहीं कर रहा, व्हाय कि ये क्यों हुआ है? अब मैं बैठ जाता हूँ अपनी तरफ से, जनाब नेट अच्छे से अच्छा डॉक्टर जर्मनी, अपने डॉक्टर इधर वाले के पास अपॉइंटमेंटें कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च पेपर्स या वो चीज़ें देख रहा हूँ कि ये चीज़ क्यों होती है। अपने दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ जो स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो अब बहुत पोस्टों पे पहुँच चुके हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस टाइम पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि वो पूरा साइकिल चलने के बाद एंड पे रिज़ल्ट मेरे सामने क्या आता है, जी व्हाय का हमें पता नहीं, बस हो जाता है। अब मेरे ज़हन में वो सवाल कि भई क्यों होता है? इसकी वजह होनी चाहिए। मुझे मुझे इल्म की समझ आती है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। वो सारे मिल के मुझे जवाब दे रहे हैं कि भई बस हो जाता है। हमने देखा ये है कि बस ये इस एज फैक्टर में या इस एज में कोई हो या उसको पहले अगर ये वाली चीज़ हो या वो हो, तो उसमें ट्रेंड थोड़ा-सा ज़्यादा है। हम बस इतना कह सकते हैं, रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा है। लेकिन एग्ज़ैक्टली क्यों होता है, वो डिटेल में भी बेशक आप चले जाएँ कि जनाब आप आपने सेल लिया, डीएनए लिया, उस वो डैमेज हो गया, उस डैमेज हुए तो वो सेल्स आपके वो होना शुरू हो गए, ट्यूमर बनना शुरू हो गया, मेटास्टेसिस हो गया और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्यों होता है, उसका कोई जवाब नहीं दे सका मुझे। अब ये मैं सवाल मेरे ज़हन में बना बहरहाल वो अब चीज़ें तो चल रही थी कि मेरे ज़हन में अल्लाह से सवाल था कि ये अल्लाह ये क्यों हुआ है? बीमारी होती है, ठीक है, सारा कुछ करते हैं। अब वहाँ पे अ, स्टार्ट हुई अब मेरे ज़हन में वो जो 2 पिलर्स मैंने आपको कहे थे साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाले, कि अब मेरे पास पैसा भी है, मैं पूरा लगाने के लिए तैयार भी हूँ। मेरी हालत ये है कि मुझे आप कुछ भी कह दें, मैं जितना पैसा कहेंगे मैं इकट्ठा करके दे दूँगा। मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। यूएस में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल के प्रोफ़ेसर्स डायरेक्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो कॉल करके मुझे गाइड कर रहे हैं। तो अब मैं सारी चीज़ें तो मेरे सामने हैं, वो मुझे मुझे कह रहे हैं लेकिन मुझे ये व्हाय का जवाब नहीं मिला। अब इसके बाद मैं आपको एक इशारा देता हूँ कि मेरे साथ एक और चीज़ क्या हुई कि अब बीमार तो हुए थे, अब जो भी था अ, करना तो था हमने, देखना तो था कि भई अब इलाज जो भी है मुयस्सर वाहे का जवाब मिले ना मिले, तो हम आगे वो कर रहे हैं। इसी तरह एक वाक़या ये हुआ कि बैठे हुए हम अ, मैं आया हुआ वालिद साहब अब रेडिएशन करवा के आए हुए थे, तो खाने में बड़ी तकलीफ़ होती थी उनको। कोई भी निवाला लेते थे, तो उसमें निगलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। अब उन्होंने मुझे ज़िक्र किया कि इस टाइम मेरी भूख से वो हालत है कि आप ये पूरी मेज़ भी मेरे सामने भर के रख दो ना, तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है। मैंने सिर्फ़ यही जुमला अभी सुना और मैं फ़ौरन 2 + 2 कानून मुझे तो समझ आती है, तो मैं अब सोचने बैठ गया अच्छा हम लंग्स की इनर लेयर से न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर शुरू होता है, वहाँ पे सेल्स शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुए, ट्यूमर फैलना शुरू हो गया।
लिम्फ नोड्स तक पहुँच रहा है, लिम्फ नोड से होके बाकी ऑर्गन में पहुँच रहा है, ऑर्गन से पहुँचता-पहुँचता शायद अब वो पीछे वाली जगह पे खाने वाली नाली के पास पहुँच गया होगा और वहाँ से बैठ के वो थोड़ा-सा उसका साइज़ बड़ा हो गया होगा, तो अब वो खाने वाली नाली पे शायद वो दबाव डाल रहा है। तो इसलिए वो जो निगल रहे हैं, तो वो जनाब उनको थोड़ा-सा तंगी हो रही है, तो अब मैं उसका क्या इलाज करने की कोशिश करूँ या वो करने की कोशिश करूँ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ, अभी ये चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि भई वो वही 2 जमा 2 का कानून करके कि भई अच्छा हाँ, शायद ये हो रहा हो, वो हो रहा हो और जो इल्म कह लें या जो कानून कह लें, तो मैं उसके मुताबिक सोच उसके बाद अब्बू ने बड़ा एक प्यारा-सा मुझे जुमला कहा ना और मैं उनकी शक्ल देखने लग गया कि इन्होंने कहा क्या है। वो जुमला पूरा देखे ना कि अभी इस टाइम मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है कि ये पूरी टेबल आप मेरे सामने भर के रख दें, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हुक्म नहीं है। मैं परेशान, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि भई हुक्म नहीं है, ये क्या किस सेंस में बात की है। बहरहाल वो बात आई गई हो गई। मैंने कहा दीनी बंदे हैं, दुनियावी इल्म उन्होंने हासिल नहीं किए, उन्हें पता नहीं है कि बॉडी के अंदर क्या-क्या होता है। तो उन्होंने बस वो दीनी लिहाज से कह दिया कि वो हुक्म नहीं है। तो वो करके अब अपना तो हम आगे बात में लेकिन वो जुमला, वो लफ्ज़ मेरे दिल में, दिमाग में बैठ गया ना कि हुक्म नहीं है, इनका मतलब क्या था कहने का? अ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यहाँ पे भी मैं गया अपने डॉक्टरों के पास, उनसे मैंने पूछा जो अब मेरे अपना डॉक्टर था उससे मैंने कहा, तो उसने कहा कि पुत्र इलाज यही है, तू उधर करवा, इधर करवा, जो भी है यही कुछ। तो बेहतर है कि उनको अपनी फैमिली के पास रहना। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री के डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं। और पैसे की जो चीज़ थी, एक एक घमंड था कि भई हाँ, पैसा मेरे पास बहुत आ गया हुआ है। तो आप अब यकीन नहीं करेंगे कि एक वालिद साहब ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पे लोग ना सच्ची बात नहीं बताते, खुल के बात नहीं बताते। तो मेरे पे उन्होंने काइंड ऑफ ट्रस्ट से किया हुआ था कि भई अगर कोई ऊँच-नीच हो गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो शायद मैं इन्हें बता दूँगा। और जो पैसे की मेरे ज़हन में था कि बस इस पैसे से मैं सारा कुछ कर सकता हूँ और मैं हाथ में वो पैसे और वो सारी चीज़ें बंदोबस्त करके बैठा हुआ हूँ और मुझे उनको वो पैगाम पहुँचाना पड़ा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसी पैसे के ढेर पे बैठ के। तो जो 2 बुनियादी पिलर्स थे मेरे ज़हन में कि भई पैसे से मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, अ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो ये क्या मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ? अब्बू तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी वो दुनिया के ड्रामे भी स्टार्ट हो गए जी, अल्लाह दी मर्ज़ी और ये कर-कुर के कर-कुर के वापस छोड़ के आ गए। मेरे ज़हन के वो सवाल खड़े हो गए बहुत ज़्यादा और वो पुख्ता होते गए कि भई नहीं मुझे मैं पूछूँगा अल्लाह से ये क्यों? तो 3 क्वेश्चन है ये कि ये क्यों हुआ? यही वाला कैंसर क्यों हुआ जिस पे वो लोग कह रहे हैं बाकी भाई चेन स्मोकर्स को होता है, सिगरेट पियो, ये करो, वो करो, उन लोगों को होता है। अ, दूसरा ये कि आप माल की क्या हैसियत है, अब जो पैसा मैं लेके बैठा हुआ हूँ उसकी क्या हैसियत है। तीसरा ये कि जो मैं अपनी तरफ से इल्म लेके बैठा हूँ या मैं डॉक्टरों पे ट्रस्ट करके बैठा हूँ, उनको तो सारा पता होता है। तो वो मुझे ये बात कह रहे हैं, तो मेरे तो 3 बुनियादी पिलर्स थे, वो तो खत्म हो गए। तो मैं तो ज़ीरो पे खड़ा हुआ हूँ कि भई ये हुआ क्या हमारे साथ? अब मैं बताता हूँ कि दूसरा कानून जब गांधी साहब मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब आप पूरा कुरान पाक पढ़ोगे तो उसमें एक तो ये इल्म वाला कानून आपको दे दिया गया है जिसमें आपको बता दिया गया कि ये कुछ होगा। आप एक्सप्लोर करो, 2 जमा 2 करो, एक्सपेरिमेंट करो, सारा कुछ करो। आगे 2 कवानीन हैं जो आपस में रिलेटेड हैं और दूसरे कानून का जो अल्फाज मैं दोबारा सिंपल वाले करूँगा। आप उसको कह सकते हैं कि पूरा कुरान पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह जब हम ख़त्म करेंगे तो वो है आज़माइश का कानून। अब वो मैं थोड़ा-सा उसकी रीडिंग कर लेता हूँ जो उन्होंने बताया है।
اللہ تعالیٰ آزمائش کے قانون کو دنیا میں جاری کیے ہوئے ہے، تو آزمائش کے اس قانون کے تحت اللہ فیصلے کرتا ہے۔ مثلاً وہ کسی آدمی کو غیر معمولی حسن دے دیتا ہے، کسی کو بہت دولت مند بنا دیتا ہے، اور اس میں آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے اسباب تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن جو ایگزیکٹ معلوم کرنے کا کہ یہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے آپ سامنے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا لیکن اللہ اسے اقتدار دے دے گا، دنیا کی حکومت اسے مل جائے گی۔ تو اللہ انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ ایک قانون ہے جس کے تحت وہ خود فیصلے کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس قانون میں جو ہمارے فزیکل سائنسز کے جو ہم دنیا میں ساری دنیا اپنی زندگی میں بھاگتے رہتے ہیں فزیکل سائنسز میں، اس کے وہ اصول کار فرما ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جو جس کو میں 2+2 کا قانون کہہ رہا ہوں، وہ آزمائش کے قانون پہ آپ اس کا اطلاق کر ہی نہیں سکتے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے بھئی ایک شخص تھا، اس نے بہت محنت کی یا بہت غیر معمولی طریقے سے اس نے بہت ایمانداری کے ساتھ کام کیا، وہ دکان لگا کے بیٹھتا ہوا ہے، وہ 4 روپے بھی نہیں کما رہا، اور بعض اوقات انتہائی احمق آدمی ہے، وہ صرف سٹارٹ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے دولت برسنے لگ گئی ہے اس پہ۔ تو بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی میسر ہوتا ہے تو اس کی ریزن دینا تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن زور کس چیز پہ دیا جا رہا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ یہ ایک قانون ہے، وہ خود انتخاب کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری مرضی میں جس کو جس آزمائش میں ڈالوں۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ بھئی ہاں کیوں کیا تم نے؟ تو یہ وہ قانون ہے، کسی کو وہ شکر کی آزمائش کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور کسی کو صبر کی آزمائش کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو ان کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور ہمیں تھوڑے بہت نظر بھی آ رہے ہوتے ہوں گے، لیکن ان اسباب کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا جی فلاں صاحب نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے ہیں، اور ہم اس میں کچھ ایڈیشن کرتے ہیں تو اس کا یہ نتائج نکل آئیں گے۔ ان کا آپس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ بالکل اللہ کی ثوابدید پہ ہے، اس نے آزمائش کا ایک قانون کرنا ہے، اس کی مرضی وہ کرے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اور یہ ایک قانون کی اس کی ایک حیثیت ہے کہ جس کو آپ چیلنج کر ہی نہیں سکتے، اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو پہلی جو چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ کیوں ہوا، تو وہ آٹومیٹیکلی مجھے اس کا جواب مل گیا کہ میں جس قانون کے تحت اس کی وجہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اتنا تو نالج مجھے دیا ہی نہیں ہوا۔ تو مجھے اب جا کے سمجھ آ رہی ہے کہ میرے والد صاحب جب اس ٹائم جا کے کہہ رہے ہیں کہ حکم نہیں ہے، تو ان کو اس ٹائم پتہ ہے کہ اس ٹائم ان کے اوپر قانون آزمائش لگ چکا ہوا ہے، اللہ ان کو ٹیسٹ کرنے کا، آزمانے کا اب فیصلہ کر چکا ہوا ہے، تو اب وہ پوچھ تو بالکل نہیں سکتے۔ تو اب وہ صرف شکر کریں گے، صبر کریں گے، اور بس اللہ سے اپنی معافی مانگیں گے، اس سے زیادہ اب وہ کر بھی نہیں سکتے۔ باقی اب ان کے بچے بھاگتے پھر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی آنیاں جانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، چلو کرتے رہیں کوئی بات نہیں۔ وہ ایمان کا لیول ان کا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور میں اس ٹائم سمجھ رہا ہوں کیونکہ مجھے تو 2+2 کرنا آتا ہے تو مجھے تو سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کیا بتا کے گئے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون، قانون آزمائش اب ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، اس میں تم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ نے جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کرے گا، تم جو مرضی کر لو۔ وہ چیز مجھے سمجھ آ گیا۔ تو مجھے کیا لیسن ملا کہ جو بالکل شروع کے پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی مثال ان چونٹیوں جیسی ہے جو اپنی طرف سے بڑی مشقت کر کے ساحل کی طرف جا رہے ہیں، اور ریت کا ایک دانہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا، اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم نے سمندر کی وسعتوں کو سمجھنا ہے، اور ہم ایک دانہ اٹھا کے کہتے ہیں مجھے سمندر کی وسعت کا پتہ چل گیا، مجھے سب پتہ چل گیا۔ یہ میری حالت تھی اس ٹائم، اور یہ مجھے لیسن مل رہا ہے
कुरान जब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये पुत्र अल्लाह की आज़माइश का कानून है जिस पे तू वाहिद का तो कर ही नहीं सकता सवाल। तू अपना भागता रहे इलाज और अपने पैसे के पीछे और अपनी उन चीज़ों के पीछे, तुझे अल्लाह जो बता रहा है वो ये है। अब दूसरा सवाल क्या था कि भई हाँ, मैं जो पैसा लेके बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सारा कुछ कर लूँगा। पैसा बड़ी चीज़ होती है, पैसे से ये चीज़ हो जाती है। और अभी पूरा कुरान नहीं पढ़ा हुआ, पूरा मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ये वो सूरतें मैं अब आपको दिखा रहा हूँ जो हम डेली नमाज़ में पढ़ते हैं। आप सूरत हमज़ा देखें, ये मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ। अब जब हम पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है पहली या दूसरी आयत में, तबाही है हर उस शख्स के लिए जो तुम पर इशारे करता है और तुम्हें ऐब लगाता है ए पैगंबर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके जा रहा है। इसका भी एक खास बैकग्राउंड है, सारा कुछ है। लेकिन अभी मैं किस चीज पे इशारा कर रहा हूँ, ये जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा है, इसका ख्याल है कि इसके माल ने इसे हयात जावदां बख्श दी है। अब इस लाइन को पढ़ें और जो मैंने अपना एक्सप्लेन किया है कि मेरी सोच क्या थी, और सूरत का ये आयत पढ़ के, ये तर्जुमा पढ़ के मुझे एक डायरेक्ट जवाब मिल रहा है। और ये वो आयत है या ये वो सूरत है जो आप आम जिंदगी में हम पढ़ते रहते हैं। और मुझे डायरेक्ट जवाब क्या मिल रहा है कुरान से, ये समझ रहा है कि पैसे इकट्ठे करके इसको अब सारी जिंदगी हयात जामदाम मिल गई है इसे। और अगली आयत का आप गौर से थोड़ा सा पढ़ लें। हरगिज नहीं, ये जरूर उसमें फेंका जाएगा जो तोड़ कर रख देगी। और तुम्हें क्या मालूम कि जो तोड़ कर रख देगी वो क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक पहुंचेगी। और ये सरकश उसमें मूंदे हुए होंगे ऊंचों सतूनों में, जकड़ कर बांधे हुए। दूसरी मैं आपको आयत बताता हूँ, सूरत तकासुर। सारे पढ़ते हैं, सारों को पता है। इसमें सिर्फ ये, अगर आपके पहले दो लफ्ज अगर आप देख लें ना पहली आयत के, और अगर आप कहें कि आपने मेरी जिंदगी से कुछ सीखना है, मेरी 38 साल की जिंदगी का निचोड़ जो है इन दो अल्फाज में कुरान ने बयान किया हुआ है। बहुत पाने और उसमें दूसरों से बढ़ जाने की हिर्स ने तुम्हें गफलत में डाले रखा। ये 38 साल की जिंदगी का निचोड़ है मेरा, कि अगर आप एक जुमले में कहें। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहां तक के कब्रों में जा पहुंचे। फिर अल्लाह तंबीह कर रहा है, अल्लाह बता रहा है नहीं, ये कुछ नहीं है लोगो, ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है लोगो, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कुरान के अल्फाज, फिर सुनो ये कुछ नहीं है, हरगिज नहीं, कुछ नहीं है, ये तुम जल्द जान लोगे। और आगे क्या कहा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ना, हमें हमें सारा पता चल गया, हम तो आखिरत पे यकीन रखते हैं, हम तो अल्लाह से डरने वाले हैं, हम हमारे साथ क्यों होगा कुछ है। तुम इस तरह गाफिल हो ही नहीं सकते थे, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीन से जानते कि दोजख देख के रहोगे। कि अगर तुम्हें इतना ही यकीन होता आखिरत का, तो तुम इस तरह गाफिल हो ही नहीं सकते थे। उसकी वजह भी बता दिया, तुम गाफिल किस लिए हुए, तो कि जो तुम यकीन की बात कर रहे हो कि मैं यकीन है, मुझे सारा कुछ पता है, मैं तो आखिरत पे यकीन करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो सारी चीज़ें पता है, मैं तो ईमान लाया हूँ, तो मैं तो यकीन से करता हूँ। कुरान मुझे कह रहा है तू इतना गाफिल हो ही नहीं सकता था अगर तुमने यकीन से जानते कि दोजख देख के रहो, फिर जानते कि तुम उसे यकीन की आंख से देखोगे, और फिर दुनिया की सब नेमतों के बारे में उस दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा। तो जो दूसरा पिलर था मेरा कि भाई हाँ, पैसे से सारा कुछ हो जाता है, पैसा बड़ी चीज है, पैसे ही अगर मेरे पास पड़े होंगे तो मैं इलाज भी करा लूंगा, मैं अमेरिका भी चला जाऊंगा, उधर पूछ लूंगा, मैं जर्मनी से भी इलाज करा लूंगा, मैं हर अच्छे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, तो बस ठीक है, हाँ पैसा पड़ा हुआ है। और उसी, जिस तरह से मैंने कहा, उसी पैसे के ढेर पे बैठ के मैं अब्बू को कॉल करके वालिद साहब को बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई, बस मामला निकल गया हमारे हाथ से। तीसरा,
کہ اب جو انسانوں نے ہیلتھ سسٹم بنایا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ ظاہر-سی بات ہے اچھا تو ہے، تو اس میں عام بیماریوں کے آپ کو وہ مل تو جاتے ہیں نتائج اور وہ ساری چیزیں ہو تو جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا مطلب ہے کہ تو اس میں مجھے جو کلیئر ہو رہا ہے کہ سبب کے لیے تو بہت اچھے ہیں کہ آپ ایفرٹ کرو، سارا کچھ کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، علاج بھی کرواؤ، سارا کچھ کرواؤ، لیکن جب قانون آزمائش آتا ہے تو آپ جتنے مرضی ڈاکٹروں کے پاس بھاگ لو، سارا کچھ کر لو، سبب کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، لیکن تم ان پہ یقین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو آزمائش کا قانون ہے یہ اللہ اوپر سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو لیکن مانگو گے کس سے؟ اپنے اللہ سے مانگو گے۔ تو آپ ان ریلائے کر ہی نہیں سکتے باقیوں پہ۔ تو جو میرا دوسرا یقین تھا، جو دوسرا سائیکولوجیکل سیفٹی والا فیکٹر تھا کہ بھئی ہاں اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اچھے سے اچھا میں اس کے پاس جاؤں گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب آپ غور کریں میری زندگی کے بارے میں کہ جو 4 پلرز میرے بنے ہوئے تھے کہ پوری زندگی میری اس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ میری اب تک کی زندگی کی جو بنیاد تھی کہ پیسہ ہے، سب سے اچھا دنیا کا آپ کے پاس ہیلتھ سسٹم ہے، اس پہ میرا بھروسہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس تو 2 + 2 کا علم ہے، میں دنیاوی علم میں تو مجھے سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میری اب تک کی جو میں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں جس میں آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ تکاثر کے اور سورۃ حمزہ کی، اور جو مجھے دنیا کی عزت ملی ہوئی ہے، وہ سارا کچھ وہ گر کے اور میرے ایسے سمجھ لیں کہ میرے منہ پہ کھینچ کے مار دیا گیا، یہ پکڑ اپنا پیسہ، یہ پکڑ تو اپنی عقل، جو یہ پکڑ تو اپنا علم جس پہ تو غرور کرتا پھر رہا، اور یہ پکڑ تو اپنا تیرا ایمان جو دنیا کے تیرے ڈاکٹروں پہ ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ کر لیں گے، اور یہ پکڑ تیری وہ نمازیں ہیں جو تو ابھی تک 38 سال کی عمر تک پڑھتا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں ہی، یہ میں ابھی آخرت کی بھی بات نہیں کر رہا، یہ دنیا میں ہی مجھے اللہ نے قرآن کے اندر کھینچ کے مار کے بتا دیا ہے کہ یہ میرا دوسرا قانون چل رہا ہے۔ تو اتنے عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو کہ مجھے کہو کہ مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے۔ اور اب میں نے کہا تھا کہ وہ تیسرا قانون کیا ہے؟ ادھر آپ قانون کی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا آپ کا علم والا قانون ہے جس پہ ہم سارے کرتے رہتے ہیں، سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ والا قانون آزمائش کا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس پہ آپ جو مرضی سبب کر لو۔ آج کل کی دنیا میں دیکھ لیں، آج کل کے ٹائم پہ دیکھ لیں، کرونا پھیلا ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہوا ہے، ہم اب کوشش کر رہے ہیں، سبب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا کچھ اچھی بات ہے، لیکن جب قانون آزمائش آئے گا تو آپ نے جتنے مرضی سبب کیے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے، جو مرضی کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ وہ سبب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ سبب کرنے کی کوشش کریں گے جس حد تک آپ جا سکتے ہیں، وہ کرنے کے باوجود اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو جو وائی کا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے، پھر بھی میں نے ساری اپنی طرف سے کوشش کی تھی اور یہ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ، تو یہ آپ اللہ سے سوال کر ہی نہیں سکتے، اور آپ اپنے 2 + 2 والے قانون کا اطلاق اس آزمائش والے قانون پہ کر ہی نہیں سکتے۔ انڈائریکٹلی آپ کسی کے اوپر الزام دے ہی نہیں سکتے کہ اس نے مجھے کروایا یا اس نے مجھے کروایا یا اس کی وجہ سے مجھے ہوا ہے۔ جب اللہ کے قانون کا آزمائش حرکت آئے گا، قانون آزمائش، تو آپ جو مرضی کر لیں، پھر آپ کو اگر صحت ملنی ہے تو ملنی ہے، آپ اپنی طرف سے سبب کریں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں تو غلط ہے، آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے۔ اور تیسرا قانون اب جو میں بات کر رہا ہوں، تیسرا ہے قانون اتمام حجت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ ساری آزمائش کرتا ہے تو پھر جب جو آزمائش پہ پورے اترتے ہیں ان کے بارے میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں آپ کو وہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں وہ تیسری چیز بھی آ جائے گی کہ آیت 177 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں آخر میں اس کا جا کے جواب دیتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔
انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے، اور مال پہ اسپیشلی کہا جا رہا ہے مال کی محبت، یعنی کہ باقیوں کو تو صرف کہا ہے مانے، اور پھر یہ بتا کے کہ تمہارے اندر مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والے اور لوگوں کی گردنوں چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر اسپیشل ذکر کیا جا رہا ہے، اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس پہ میں بتا رہا ہوں کہ قانون آزمائش پہ جو پورے اتر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ، خاص کر، یعنی کہ باقی آپ کہہ رہے ہیں باقی یہ وفادار ہیں سارے لوگ جو اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جنہوں نے مانا ہے قیامت کو، مانا ہے اللہ کو، مانا ہے نبیوں کو، مانا ہے مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کیا، یہ سارے وفادار ہیں، ان کی وفاداری ہے خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے جس قانون آزمائش میں آپ کو گزارا ہے، جتنا بڑے سے بڑا امتحان دیا ہے آپ کو، اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہے ہیں تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر کے ہم ساروں کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں کامیاب بندے دیکھنے ہیں جنہوں نے پوری طرح سے وفاداری کا حق نبھایا ہے اور خاص کر نبھایا ہے، تو ان کو دیکھو جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اور میرے ذہن میں فوراً اپنی بہن کا آ جاتا ہے کہ کل سیشن اٹینڈ ہو رہا ہے، مجھے وہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے پوچھنے پہ کہ بھائی کیا آپ کا کیا حال ہے، الحمدللہ بھائی اللہ کا بہت شکر ہے، بس تھوڑی سانس اکھڑ رہی ہے۔ 24 گھنٹے آکسیجن پہ ہونے کے باوجود وہ بہن مجھے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے میرے پہ، بہت اللہ کا شکر ہے۔ تو میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی میں اس بہن سے جا کے ایک دفعہ مل تو لوں، کہ میرا قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وفاداری دیکھنی ہے تو جا کے خاص تر ان لوگوں کو دیکھو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اگر دنیاوی مقصد رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہم بچوں کو تیری مثال دیتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو عبرت کی کوئی مثال دینی ہے تو میری مثال دینا کہ میں اپنی طرف سے جس پہاڑ کے اوپر اپنی سر کر کے کامیابی سمجھ کے کھڑا ہوا تھا اور جشن منا رہا تھا، مجھے فوراً کلیریفائی ہو گیا ہے، قرآن ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا ہے کہ میں اس گناہوں کے پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں اور میرا سارا کچھ ختم کر دیا گیا ہے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گناہوں کے پہاڑ پہ جو میں کھڑا ہوں میں اس کا کیا کروں اب۔ اور اس میں مجھے سب سے زیادہ مشکل کس چیز پہ پیش آ رہی ہے کہ اللہ تیرے ساتھ تو میں نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے سے تو میں معافی مانگ لوں، لیکن جو میرے سے حقوق العباد میں غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے جس کے حق مارے ہوئے ہیں، جس کا مجھے سارا کچھ وہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ مجھے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جن کا تو نے حق مارا ہوا ہے، جن کا سارا تو نے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی چیزوں کا تو جو کرے گا مجھے ان لوگوں کے سپرد کر دے گا، اور پھر مجھے کہے گا کہ ان کو منا کے آ، اور اس ٹائم میرے پاس اپنی نیکی دینے کے علاوہ یا ان سے ان کی برائی لینے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ابھی سے گناہ کے پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، تو میں کیا کروں گا، میں مزید ان کی گناہوں کو اپنے سر لوں گا۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ ساروں سے گزارش ہے کہ اس ان دو آیات کے اوپر ذرا غور کریں، ان دو آیات کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور میری زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے اب پتہ چل رہی ہیں کہ بھی یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔
میری وہ ساری چیزیں جو کامیابی والی میرے منہ پہ کھینچ کے مار دی گئی ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں پیسے کمانا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہو، یہ زندگی ہے کتنی۔ بنیادی چیز اپنے بچوں کے سامنے، اپنے سامنے آخرت کو رکھیں، اور اس دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو سیکنڈری رکھیں۔ پیسے کمانا ضروری ہے، پیسے کرنا سارا کچھ ضروری ہے، لیکن پیسہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آپ کوئی اور پیشہ اختیار کر رہے ہیں اور سارا کچھ، اگر آپ کے دماغ کے پیچھے یہ چیز ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، تو آپ میری زندگی سے عبرت پکڑیں کہ میں اس ٹائم وہ سارا پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں گناہوں کے پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ اور ہاتھ جوڑ کے اگین میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو قانون آزمائش جب آپ کے اوپر آتا ہے، آپ کو تنگی سے، بیماری سے، تنگ دستی سے، پیسوں سے، اگر کسی چیز سے آپ کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، تو 2+2 کے قانون کے تحت اس کی ریزن یا اس کا وائی فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو اس چیز پہ اطلاق نہ کریں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر اس سے قطع تعلق اختیار کر لیں۔ کہ تیسری چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ قطع تعلق کرنے کے لیے کیا کہا ہوا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ ہدایت ہے ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہا جا رہا ہے سورہ نساء میں؟ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ہے، قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ میرا دل اس ٹائم کانپ اٹھتا ہے کہ اب اس سچویشن میں جب مجھے گھر سے یا جو فیملیز جو میرے سب سے قریب ہیں ان کی کال آتی ہے، تو اس بندی نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں نے بس اس کے ساتھ بول چال ختم کر دیا، اب میں اس کے ساتھ نہیں بولتی ہوتی۔ اور میری حالت ادھر یہ ہوتی ہے کہ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو میرا تو ڈر کے خوف سے کانپنے کا، تو میں کیسے سمجھاؤں، میری بے بسی کو آپ فیل کریں کہ میں ان لوگوں کو کیسے جا کے بتاؤں کہ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ یہیں پہ رہ جائیں گی۔ تو میں اگین آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئیں، اور جو بڑے ہیں میں ان سے گزارش ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹوں کو گلے لگائیں اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو ان سے درگزر کریں۔ لاسٹ، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اپنی نمازوں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ میں دوبارہ اب میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ بتا دیا کہ اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون آزمائش میں کیا بتایا ہے کہ یہ وفادار لوگ ہیں، اور خاص طور پہ وفادار لوگ ہیں۔ دوسروں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں، آپ خود بتائیں کہ میرے ساتھ اللہ نے سب سے کھل کے تمام حجت کر نہیں دیا، اس سے زیادہ کوئی واضح الفاظ میں کوئی بندہ بتا سکتا ہے کسی کو؟ اور اگر اب بھی میں نہیں مانتا، اگر میں اب بھی یہ نہیں کرتا، تو یہ اب دوسرے لفظوں میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پتہ ہے قطع رحمی کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا کیا گناہ ہے، پتہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کا احترام کیا ہوتا ہے، پتہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پتہ ہے بہن بھائیوں کو کس طرح سے مل کے رہنا چاہیے، پتہ ہے سارا کچھ، قرآن سے پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ان کو کہتے رہو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں پر اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔
میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ ساروں سے کہ یہ 2 آیات بھی آپ زبانی یاد کر کے اس کو نماز میں جب آپ پڑھیں تو اس کے مطلب پہ غور کریں کہ یہ قانون کا مطلب کیا ہے۔ اس نے میری زندگی کو چینج کر دیا ہے کہ میں میرے ذہن جو بنیادی مسئلے تھے یا بنیادی سوال تھے اس نے مجھے کھول کے مجھے بتا دیا ہے، اور میری جو پلرز میری زندگی کے کھڑے ہوئے تھے وہ کھینچ کے میرے منہ پہ مار دیے گئے ہیں۔ تو اس کو خدارا سمجھنے کی کوشش کریں، اس دنیا کو اس کی دنیا کی جگہ پہ رکھ کے یوز کریں، اور اپنی سارا فوکس جو ہے اپنا آخرت کی طرف کریں۔